Food Transport Day Tourism Department ni Kathalai Mumbai Thaya Pharma Panda Tei Food Department Inspector Ashok Thayo Khorok Chiba Rogno Offer Letter Bakmung Panda Shongtajakha Tini Srang Shalo Bubagrakhor Agulini Pragna Bobono Pandano Jengsi Rufane Engai Fai Majaka Hasini Montriokra Professor Dr. Manik Shaha Tongo Berakhiri Tangbidik Mantri Sushanto Chaudhary Agartala Municipal Corporation 7 Ramnagar Constituency MLA Deepak Muzumdar Khoboi Berakhiri Tangbidik ni Secretary Yoke Chakma CK Jamatia Khoboi Special Secretary Depriyo Bordon Dagifang Prashanto Badol Negino Khoboi Juda Adorok Zatikathar Musumani Bishinte o Pandaro Jengsi Rufaika Hasni Montriokra Professor Dr. Manik Shaha Khoboi Juda Faimajagai Adorok Oshalok Ognarna Thangai Berakhiri Tangbidik Mantri Sushanto Chaudhary Shaikna Rakha Lai Thangjak 2018 Bishiwo Hastewa BJP Hapang Ajokmani Yagulo Hasteni Kacham Montriokra Tei Tabukni Montriokrani Tuidul Mumbai Shoi Lama Tei Shebok Yafarjagoi Tongo Shebok Manai Rokno Abo Bai Baksha Lai Thanai Jora Kaisawo Je Rokno Shoi Lama Tei Shebok Rujakliya Borokno Shebokni Sheplejagoi Rujakha Tei tabukni hapang nayo shoi lamatei je manthai tongnai rokno shoi lamatei borokno shebok rwnani bo awai baksha o shalo kok sathani tei bo shaka jotoni slai sheba samangkutang rokni bisigo koto rongkha theiya parmani thini bialno yaka runa bagai joto tangbidigni phasitei sukangai phaiei theiren bagai kobokha Berakhiri Tangbidigni Mantri Sushanto Chaudhary or shalo chamung tangbidigo khorok chiba inspector ni Ajok Thaini Shebok ni bagai appointment letter Bakha Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Shaha Paithago Koknara Thagai Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Shaha Shaiknarkha 2018 Bishio Nai Naike 2018 Bishini Shimi Tabuk Major Asal 19,262 Rokno Shebok Yafar Jakha Shoi Lamatei Botai bo kok satani sai rekha kebeng nai rok juda jora rogo sawai tongo shebok gurei hnai fiaba tabukni hapa borokni kok khanaya garei soi lamatini bisingtei shebok manai rokno shebok riwai tongo bwskang salobo obo haikeno juda tangkini bukja achuk thai chopogoi shebok rijaknai hnai sakabo abai baksha o salo thia phama pandano rukshaibo hastini joto lukurokno Sekangai Phaiei Thini Bialno Yagagrana Bagibo Kobokha Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Shaha শুধু এই দপ্তরেই না অন্যান্য দপ্তরেও আমরা আস্তে আস্তে করে চাইছি যতগুলো শূন্য পদ আছে এবং নতুন নতুন আবার আমরা মানে সেই ক্রিয়েশনও করছি অনেক চাকরির জন্য এবং তাতে করে আগামী দিন যে চাকরি নিয়ে যে হইচই চলছে যে চাকরি হয় না তো সেইগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা সেই গ্যাপগুলো আমরা পূরণ করছি আর শুধু চাকরি দিয়ে তো হবে না আমরা স্বনির্ভরতা বা সেলফ রিলায়েন্স যাতে হয় তার জন্য বিভিন্ন কর্মসংস্থানের আমরা সুযোগ সৃষ্টি করছি এবং কর্মচারী নিয়োগের সাপেক্ষে যাতে আমাদের গভর্নমেন্টের কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য কন্ট্রাকচুয়াল এবং আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে আমরা কর্মচারী নিয়োগ করে থাকি আমাদের ডাইনিং হার্নেসে প্রায়শ আমার কাছে ফাইল আসে গতকালও প্রতিদিনই 3-4টা-5টা করে ডাইনিং হার্নেসের ফাইল আমার কাছে আসে এবং সরকারের যে নীতি নির্দেশিকা সেটা মেনে কিন্তু বিভিন্ন দপ্তরে আমরা চাকরিগুলো আমরা দিচ্ছি বন্ধুগণ খাদ্য দপ্তর আমরা জানি এটা যতগুলো আমাদের ডিপার্টমেন্ট আছে সরকারি তার মধ্যে একটা প্রধান দপ্তর এবং এই গণবন্টন ব্যবস্থা যে কোনো অবস্থায় যাতে সচল রাখা যায় তার জন্য এই দপ্তরের সমস্ত ব্যক্তি সমস্ত যারা আমাদের মানে কর্মচারীরা আছেন অফিসার থেকে শুরু করে সবাই তারা সবসময় একটা নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে কোভিডের সময় আমরা দেখেছি অনেক সমস্যা হয়েছিল যুদ্ধের সময় অনেক সময় সমস্যা হয়েছিল আমি নিজে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরকে আমি ফোন করে বলি যে বাজারকে যেন আমরা সচল থাকে কোনো অবস্থায় কালোবাজারি যে অবস্থা যেন না আসে আমি বলার আগে দেখি উনি অলরেডি বলেই দিয়েছেন তো এরকম একটা কমিউনিকেশন আমাদের সবসময় থাকে যে যেভাবেই হোক আমাদের এই গণবন্টন ব্যবস্থা যেন ঠিক থাকে সেই দিকে আমরা কিন্তু এই সরকার নজর রাখছে সবসময়
আমাদের রাজ্যের জনগণের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে 6.06 লক্ষ প্রায়োরিটি হাউস হোল্ড এবং অন্তর্দয় অন্ন যোজনা পরিবারের জন্য বিনামূল্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির কারণে আমরা বিনামূল্যে চাল সরবরাহ করছি। 3.83 লক্ষ এপিএল ভুক্ত পরিবারকে ভর্তুকিতে চাল দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও আটা এবং বিভিন্ন যে আরো নিত্য প্রয়োজনীয় যে পণ্য যেমন মসুর ডাল, চিনি, লবণ ইত্যাদি, সেগুলো কিন্তু আমরা প্রায় 9.81 লক্ষ রেশন কার্ডধারীদের যারা কার্ড আছে তাদেরকে আমরা ভর্তুকি মূল্যে আমরা কিন্তু বিতরণ করছি। আমরা যাতে বাজার স্থিতিশীলতা বজায় থাকে সেই দিকেও এই ডিপার্টমেন্ট খুব ভালোভাবে কাজ করছে এবং এই গণবন্টন যে ব্যবস্থা সেটা যাতে সচল থাকে, আরো শক্তিশালী যেন হয়, তার জন্য আমরা এই যে বিভিন্ন শূন্যপদগুলো আছে সেগুলো আমরা পূরণ করার চেষ্টা করছি এবং তার অঙ্গ হিসেবে আজকে যে 15 জনের যে প্রার্থী আমরা নির্বাচন করে তাদেরকে যে আমরা টিপিএসসির মাধ্যমে তাদের যে রেজাল্ট বেরিয়েছে সেই অনুযায়ী আজকের যে অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা নিয়োগপত্র দিয়েছি। এছাড়াও গত 1 বছরে যদি আমরা দেখি 37 জন এলডিসি অর্থাৎ লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক এই দপ্তরে এবং 19 জন মাল্টিটাস্কিং কর্মী জেআরবিটির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে এই দপ্তরে যোগদান করেছেন। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমরা প্রায় সময় দেখি 10 জন যদি রক্তদান করেন, ডোনার থাকে, ওনার শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও উনি সেখানে যান। কারণ রক্তদান দানে মানুষকে উৎসাহ করা, প্রেরণা প্রদান করা, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের মন্ত্রীরা, আমাদের বিধায়করা, আমাদের দল, আমরা প্রত্যেকে সেটা সর্বদা চেষ্টা করে থাকি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখেছি বিগত দিনে যে রক্তদান নিয়ে মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে কোভিড যে টাইমটা ছিল, এটা আতঙ্ক ছিল মানুষের মধ্যে যে আমরা সবাই হয়তো একত্রিত হতে পারবো না একসঙ্গে, আবার সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করে চলতে হবে। সেই সময় থেকে রক্তদান নিয়ে মানুষের মধ্যে একটা অনীহা, একটা ভয়, কিন্তু আজকে সেই জায়গাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে, ওনার প্রেরণায় আমরা কিন্তু প্রতিটি কাজে আমরা দেখি মানুষের মধ্যে একটা উৎসাহ আমরা দিতে পেরেছি। যে কোনো শুভ কাজ আজকে রক্তদানের মাধ্যমে আমরা শুরু করছি। বিগত দিনে আমরা কি দেখতাম? একটা ভয় ছিল রক্তদান নিয়ে, গ্রামে বলুন, শহরে বলুন, যে আমি কেন রক্ত দেব, আমার যদি শারীরিক কোনো ক্ষতি হয়। কিন্তু আজকে আমাদের রাজ্যে যে কোনো শুভ কাজ আমরা রক্তদানের মাধ্যমে আমরা শুরু করছি। এটা বিয়ের অনুষ্ঠান বলুন, পিতার শ্রাদ্ধ শান্তির কাজ বলুন, কোনো অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান বলুন, ঘর যাত্রার কোনো অনুষ্ঠান বলুন, সরকারি কোনো অনুষ্ঠান বলুন, এবং তার গণ্ডি পেরিয়ে ক্লাব, এনজিও, সেগুলোর বাইরে গিয়ে আমরা আজকে সরকারিভাবে দপ্তরের তরফ থেকে মেগা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আয়োজন করলাম এবং আমি আশা রাখবো যে আগামী দিনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে অন্য যে দপ্তরগুলো রয়েছে তারাও প্রশাসনিক কাজের বাইরে গিয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বীকার করে তারা আগামী দিনে এই রক্তদান শিবির আয়োজন করবে, মুমূর্ষু রোগীর পাশে দাঁড়াবে, আর্তের সহযোগিতা এগিয়ে আসবে এবং সার্ভিস টু ম্যান ইজ সার্ভিস টু গড, স্বামীজির যে বাণী সেটাকে মাথায় রেখে সামনের দিকে মানব সেবায় সেখানে এগিয়ে আসবে। আজকে রক্তদান শুধু আমাদের, আমি রক্ত দিলাম, এখানে যারা রক্ত দান করছে আমরা কেউ জানি না এই রক্ত কার শরীরে যাবে, তারপরও আমরা দান করছি, কারণ সামাজিক দায়বদ্ধতা। এবং আমাদের অনেকের মধ্যে ধারণা যে একটা ইউনিট ব্লাড আমরা যে প্রদান করি, এই 1 ইউনিট ব্লাড শুধু একটা রোগীকেই জীবন দিতে পারে। অনেক সময় যারা আমরা সামাজিক জীবনে বা রাজনৈতিক জীবনে রয়েছি, ওই কাঞ্চনপুর থেকে ফোন আসছে, সাবরুম থেকে ফোন আসছে, উদয়পুর থেকে ফোন আসছে, বেলুনিয়া থেকে ফোন আসছে, রাত্র 12টা 1টা, দাদা আমার মা জিবি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে, রক্তের প্রয়োজন, আগামীকালকে অপারেশন হবে, অপারেশন করা যাচ্ছে না রক্তের অভাবে। বাবার মা বা আমার আত্মীয়, আমার বন্ধু, তার এমন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, অপারেশন করতে হবে, রক্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, অপারেশন করা যাচ্ছে। তখন আমাদের যদি যোগান দিতে পারি, আমাদের মনে একটা স্যাটিসফ্যাকশন আসে
যে কিছু একটা ভালো কাজ করতে পেরেছি।